أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. بحينا ربنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sahabat mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasul. Allahumma ghnina bihalalin an haramin min sawa. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya taqullaha faqad fazal muttaqin. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita untuk surau Taman Seri Pulai online hari ini. Jadual sepatutnya si Seremban Taman Seri Pulai, kita buat online. Kitab yang sama juga, sambungan semalam, iaitu Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. InsyaAllah tajuknya ialah sambungan semalam, sabar menghadapi musibah. InsyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan. InsyaAllah sambung semalam. Abu Darda, auzubillahi minasyaitonir rajim. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Nabi Sulaiman alaihissalam kematian puteranya, maka ia sangat duka cita. Maka didatangi oleh dua malaikat yang datang kepadanya, seolah-olah ada perkara yang lalu, seolah-olah ada perkara lalu. Yang satu berkata, saya menanam benih, belum dapat saya ketam, tiba-tiba datang orang ini dan dicabut. Lalu yang ditanya yang kedua, bagaimanakah keadaan kau? Jawabnya, saya berjalan menuju ke jalan raya, maka semua tanaman yang di jalan saya pindah ke kanan dan ke kiri jalan. Tiba-tiba terkena pada tanaman orang ini tepat di tengah jalan, maka saya buang. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, mengapa engkau menanam di tengah jalan? Apakah engkau tidak mengerti bahawa orang-orang membaiki jalan? Maka langsung malaikat itu berkata, mengapakah engkau sangat berduka terhadap puteramu? Apakah engkau tidak mengetahui bahawa mati itu jalan menuju ke akhirat? Maka seketika itu Nabi Sulaiman bertaubat dan tidak ingat lagi kepada puteranya yang meninggal itu. Nabi Sulaiman dinasihati, dibagi contoh oleh dua malaikat tentang macam mana nak menyelesaikan kesedihan, duka cita Nabi Sulaiman tentang kehilangan puteranya. Akhirnya dia bertaubat dan melupakan terus kematian puteranya itu. Ni diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beritahu bahawa putrinya telah meninggal dunia, sedang di dalam berpergian, maka ia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ia berkata, aurat yang ditutup oleh Allah dan beban yang telah diselesaikan oleh Allah dan pahala yang didatangkan oleh Allah kepadaku. Kemudian ia turun dari kenderaan dan sembahyang 2 rakaat. Lalu berkata,
kami telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat yang bermaksud pergunakanlah baik-baik kesabaran dan sembahyang. Ini seorang lagi sahabat, ya, bila diberitahu bahawa putrinya telah meninggal dunia sedang dia dalam perjalanan, maka dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berkata, aurat yang telah ditutup oleh Allah, beban telah diselesaikan oleh Allah, dan pahala yang didatangkan oleh Allah kepadaku. Maksudnya kelebihan. Betul dia telah ditinggalkan oleh, dia duka cita tentang kematian putrinya. Tapi bila Allah ambil putrinya tu, meninggalnya anak perempuannya, kelebihan yang didapati ialah aurat anak perempuan dia. Kalau dia belum mati, masih lagi dalam tanggungannya. Tapi bila telah meninggal dunia, Allah telah tutup aurat anak putri dia. Kemudian beban yang ditanggungkan, ya, menjaga anak perempuan ni, Allah telah selesaikan. Kemudian Allah datangkan pahala kepadanya. Tu kelebihan. Maksudnya musibah tu tak semuanya, musibah tu yang Allah datangkan semuanya ada hikmahnya. Lalu dia turun daripada tempat kenderaan dia, terus solat 2 rakaat atas ayat Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salati, pergunakanlah baik-baik kesabaran dan solat. Cara untuk bersabar menghadapi musibah ialah bab sujud dengan Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, yastarji' ahadukum fi syi'i na'lihi izan tata'a fa innaha minal masa'ib. Mohon sahabat-sahabat di Korea, surau Taman Sri Pulai, mohon share, insyaAllah. Nabi SAW bersabda, hendaklah seseorang itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jika putus tali seliparnya, kerana ia termasuk musibah. Allahu Akbar. Ni maksudnya musibah ni bukan sebesar-besarnya bala yang mengenakan kita, tapi sekecil-kecilnya pun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kata ulama, masuk selumbar pun mesti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni setakat putus tali selipar, sandal ataupun tali selipar. Jika putus tali seliparnya, kerana ia termasuk dalam musibah. Abu Lain As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, siapa yang ditimpa musibah lalu ia membaca apa yang diajarkan Allah Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami hamba dan milik Allah, dan kami kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah pahala bagiku dalam musibah ini, dan berilah ganti yang lebih baik bagiku. Maka Allah akan memberikan kepadanya itu. Ummi Salamah berkata, maka ketika Abu Salamah meninggal dunia, saya baca doa itu, tetapi teringat, siapakah yang lebih baik pada Abu Salamah? Tiba-tiba Allah menggantikan dengan Nabi SAW yang mengawini. Ni, nampak? Doa. Doa yang hebat, Allah bagi yang lagi hebat. Dia tahu suami dia yang terbaik setakat tu. Tapi bila suami dia berjuang kematian dalam perang, syahid dalam perang, akhirnya dia berdoa. Dia tak berduka cita, tapi dia berdoa dengan Allah Ta'ala. Setiap yang datang, setiap yang ada dalam dunia, pasti balik kepada Allah Ta'ala, iaitu
kita ni hamba dan milik Allah Ta'ala. Dengan kami akan kembali kepada Allah. Dan doa dia, ya Allah, berilah pahala bagiku dan musibah dalam musibah ini, dan berilah ganti yang lebih baik bagiku. Maka Allah memberikan kepadanya itu. Umi Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal dunia, dia baca doa itu tetapi teringat, siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tiba-tiba Allah ganti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nampak ya, hebatnya salah satu musibah ada hikmah yang lebih baik. Saleh bin Muhammad meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memukul peha ketika ada musibah itu dapat menggugurkan pahala, dan sabar itu pada pukulan pertama, dan besarnya pahala menurut besarnya musibah. Siapa yang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesudahnya musibah itu, maka Allah akan membarui pahalanya sebagaimana pada saat berlakunya musibah itu. Nampak? Doa tu simple saja, tapi kadang-kadang orang anggapnya remeh, cuma digunakan untuk orang yang meninggal dunia saja. Itu yang rugi ya? Itu yang kerugian besar. Mohon komen, suara, ada suara tak? Abu Laid As-Samarkandi berkata, seharusnya seseorang yang berakal memikirkan pahala musibah. Ya. Seorang yang berakal memikirkan pahala musibah kelak jika diterimanya pada hari kiamat, yang mana ketika itu ingin andaikan semua keluarga dan kerabatnya mati sebelumnya supaya mendapat pahalanya musibah yang telah dijanjikan Allah kepada tiap-tiap orang yang sabar, iaitu yang tersebut dalam ayat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh suatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka, serta rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni maknanya bila datangnya satu ujian, ia mengundang sedikit perasaan takut. Sekarang kita dapat COVID-19, kan ketakutan kita sampai tak terdaya nak keluar, sampai di kongkong keluaran kita
sampai macam-macam berlaku. Itu nak ingatkan kita. Ada yang kelaparan, ini ditulis dalam Quran, memang ada. Dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda pun dah berlaku sekarang. Kemudian hasil tanaman, hasil pengeluaran, dan berilah khabar gembira pada orang yang sabar. Ayat ini minta kita sebenarnya, ayat Allah ni memujuk kita supaya apa berlaku bab musibah ni, cari bab sabar tu. Pergunakanlah bab kesabaran tu. Ya. Bila berikan khabar gembira, khabarnya daripada Al-Quran, khabar gembira. Sabar tu yang penting bila datangnya musibah. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah atau kesusahan, mereka akan berkata, sesungguhnya kami datang daripada Allah Ta'ala. Kita ni kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah jualah kami kembali. Ni, minta kepada Allah Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Allah. Mereka dapat rahmatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah, tuan-tuan boleh cek Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Sa'id bin Jubair berkata, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu istimewa hanya untuk umat, hanya untuk umat ini. Dan andaikan ada yang diberi, tentu Nabi Yaqub alaihissalam telah mempergunakannya dan tidak akan berkata ya asafa ala Yusuf, alangkah menyesalnya terhadap Yusuf. Maksudnya zaman Nabi Yaqub, ya. Allah diberi pada zaman Nabi Yaqub, Nabi Yaqub akan pergunakannya. Ini dapat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Musayyab Al-Musayyab dari Abu Umar bin Al-Khattab berkata, sesungguhnya baik, sungguh baik dua serangkainya, dan alangkah baiknya tambahannya. Dua serangkai itu ialah selawat dan rahmat. Sedang tambahannya ialah hidayah. Dua serangkai, kata Al-Musayyab ni ada dua benda yang disanadkan, diturunkan daripada Umar Al-Khattab. Sungguh baik dua serangkai, dia kata. Yang pertama, satu selawat, yang kedua rahmat. Dua-duanya ada bab terbaik. Kemudian ditambah pula dengan hidayah. Ketika mati Ibrahim putera Rasulullah SAW, menangislah Rasulullah SAW dan mencucurlah air mata Nabi. Maka ditegur oleh Abdurrahman, ya Rasulullah, tidakkah engkau telah melarang menangis? Jawab Nabi SAW, tidak. Tapi saya dilarang merintih dan bernyanyi. Dua suara yang bodoh, yang lacur. Juga dilarang mencakar muka, merobek baju dan merintih-rintih syaitan. Dan suara nyanyi kerana semata-mata main-main dan seruling syaitan. Tapi ini air mata rahmat yang diletakkan Tuhan dalam hati hamba-hambanya, yang berbelas kasih. Siapa yang tidak mempunyai rahmat, tidak mendapat rahmat. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-qalbu yahzanu wal ainu tadma'u wa la taqulu ma yushitu rabbi ta'ala. Hati berasa duka, kata Rasulullah SAW. Hati berasa duka, mata berlinangan air mata, tapi tidak mengatakan sesuatu yang memurkakan Allah Ta'ala. Boleh kita menangis, sedih. Nabi pun menangis, puteranya meninggal, ya, putera dia wafat. Ibrahim putera Rasulullah, menangislah Nabi.
Tapi tangisan tu bukan macam orang yang merintih, meraung, dilarang oleh Rasulullah. Dia menangis cuma mengalirkan air mata. Tidak ada bab suara merintih atau menyanyi ataupun yang berhuduh merayu-rayu. Kadang-kadang sampai ke level mencakar muka, merobek baju, merintih-rintih macam syaitan. Ada yang sampai boleh buat lagu, buat nyanyi kehilangan seseorang. Ni. Kemudian Nabi memberitahu air mata yang mengalir itu air mata rahmat yang diletakkan Allah Ta'ala dalam hati hamba-hambanya yang ada bab belas kasih. Ini dikata oleh Rasulullah. Siapa yang tidak mempunyai rahmat tidak mendapat rahmat. Maksudnya dikasihi Allah Ta'ala. Orang yang senantiasa dalam rahmat Allah Ta'ala memang ada bab tangisan yang datangnya daripada hati yang dirahmat. Itu hati yang berasa duka dan mata yang berlinang air mata tetapi tidak mengatakan sesuatu yang memurkakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang boleh menangis, tak jadi masalah. Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya Allah memaafkan kamu dalam kekeliruan yang dipaksa kepadamu dan apa yang kamu tidak kuat melaksanakan dan dihalalkan kepadamu dalam keadaan darurat apa-apa yang telah diharamkan ke atas kamu dan telah memberi kepada kamu 5 perkara. Pertama, memberi kepada kamu kekayaan dan kurniaannya. Kemudian Allah meminjamkan dari kamu, maka yang kamu berikan dengan suka hati dilipat gandakan kepadamu dari 10 sampai 700, bahkan sampai tidak dapat dihitung. Itu yang pertama, memberi padamu kekayaan, kemudian dari kurniaan Allah, Allah minjamkan dari kamu. Maksudnya kita ni dapat kekayaan, dapat harta, sebenarnya Allah titipkan, Allah pinjamkan kita. Kemudian kita pula kita gunakan suka hati kita dilipat gandakan kepada kita dari 10 sampai 700, bahkan sampai tidak dapat dihitung. Pasal apa? Kita gunakan secara yang terbaik. Itu bab kelebihan. Yang kedua, mengambil daripadamu paksa, tetapi kamu rela dan sabar, maka Allah memberi kepadamu selawat dan rahmat. Dia redha apa yang Allah ambil balik. Jika kamu bersyukur, maka akan ditambah. Yang keempat, andaikan kamu berbuat dosa sehingga kafir, kemudian taubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah tetap akan memaafkan dan menyintaimu. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang-orang yang taubat dan suka pada orang yang bersuci. Dan yang kelima, andaikan Jibril dan Mikail diberi sebagaimana yang diberi kepadamu, nescaya mereka berasa sudah luar biasa mendapat pemberian itu, iaitu mintalah kamu kepadaku, nescaya aku terima permintaan. Ni ya, kelebihan 5 perkara pada orang yang diberi kelebihan, daripada Hasan Al-Basri. Yahya bin Jabir At-Ta'i berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ma qaddama rujulan syai'an baina yadaihi ahabba ilaihi wala huwa fihi a'zama ajran min waladika qaddamahu baina yadaihi ibna nata asyarata sanah. Nabi SAW bersabda, tiada sesuatu yang dapat dikemukakan oleh seseorang di depannya yang sangat ia suka dan ia lebih besar pahalanya daripada putera yang dikemukakan di depannya sekira usia
12 tahun. Maksudnya nikmat dapat putera, ya. Maksudnya ni cerita Rasulullah SAW. Juga disabdakan sabar itu pada pukulan pertama kena balak. Dan jika telah lewat waktunya, terserah apa sabar ataupun tidak. Maka seorang yang berakal iaitu yang sabar pada awal mulanya. Ya, bila kita kena bala, yang penting ialah bab sabar itu. Abdullah bin Al-Mubarak ketika kematian puteranya didatangi seorang majusi untuk takziah kepadanya. Lalu berkata si majusi, seorang yang berakal harus berbuat pada hari ini apa yang akan dilakukan oleh orang bodoh sesudah 5 hari. Abdullah bin Al-Mubarak berkata kepada kawannya, catatlah olehmu ini, yakni sedang orang majusi bisa memberi nasihat bagi begitu padahal tidak mengerti pahala dan syurga. Orang majusi tak ada agama, orang yang menyembah api boleh menasihati sahabat ni yang meninggal dunia anak dia. Maksudnya bab sabar tu penting. Orang yang bukan Islam pun masih boleh bab sabar. Kenapa kita manusia Islam, mukmin yang ikut Nabi tak boleh ada bab sabar? Nabi SAW bersabda lagi, man gha'azza musaban kana lahu mislu ajri. Siapa yang menghibur orang tertimpa balak musibah, maka ia mendapat pahala sama dengan orang yang terkena musibah. Kena kita, ya. Maksudnya kita cari jalan. Kalau sahabat yang kena musibah tu, jangan dibiarkan macam tu saja, ya. Jangan dibiarkan macam tu saja. Kerana apa? Kena jadi tanggungjawab kita untuk menghiburkan dia. Masuk Isyak ke? Belum? Juga, sikit lagi, juga Rasulullah SAW bersabda, sabar itu ada 3. Pertama, sabar menjalankan taat. Kedua, sabar menghadapi musibah, iaitu balak. Dan yang ketiga, sabar meninggalkan maksiat. Maka siapa yang sabar atas penderitaan musibah sehingga ditolaknya dengan hiburan yang baik, maka dicatatkan baginya 300 darjat. Dan siapa yang sabar berbaut taat, maka dicatatkan baginya 600 darjat. Dan siapa yang sabar meninggalkan maksiat, dicatat baginya 900 darjat. Ya, itu insyaAllah dah masuk Isyak, kita sambung esok insyaAllah untuk surau Taman Seri Pulai. Mudah-mudahan kita dapat sabar menghadapi musibah yang dihantar oleh Allah Subhanahu. Itu ujian untuk kita. Yang terbaik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Taala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah yang surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwir a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisharimna wa hdiya fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la hadika wa hadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta
تغسلنا بزر والجبر وتسمنا الملك ودخل الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك ببركة الشريف أن تحب الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah terima kasih banyak pada surah Darul Taqwa, surah Darul Taqwa Taman Seri Pulai Seremban. Bagi ruang untuk online malam ni, InsyaAllah kita jumpa. Mudah-mudahan bulan depan kita dapat balik offline, InsyaAllah. InsyaAllah yang terbaik kepada Allah Ta'ala yang memberi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan fardu isyak, kalau boleh berjemaah sekeluarga, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.